নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা। আমি আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ তোমালোকৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম অধ্যায় যিটো শীতল যুদ্ধৰ যুগ আছে, সেই পাঠৰ অন্তৰ্গত তোমালোকৰ কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছ সেই চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিবা, তোমালোকে সন্মুখত কিতাপখন লৈ ল'বা। গতিকে আমি পলম নকৰোঁ, আমাৰ আলোচনাটো আগবঢ়াই নিওঁ। By the beginning of 1961, all relations with Cuba and the United States had been extinguished. As Castro began to align himself with the Soviet government, the U.S. grew increasingly weary with the creation of a communist state in the Western Hemisphere, especially one so close to its shores with a distance of only 90 miles from the southern coast of the nation. Cuba also had reason to be concerned about its safety, particularly after the failed CIA Bay of Pigs invasion, in which the objective was to assassinate Castro and overthrow his regime. After the Bay of Pigs, the Cuban government amplified their efforts to build up their arsenal so that they could be better prepared for another possible U.S. attempt to undermine their regime. Castro's alliance to Khrushchev and sudden turn towards communism piqued U.S. interest, and measures were implemented to learn the nature of communication between Cuba and the USSR. Messages intercepted from Soviet ships uncovered cargo manifests that were suspiciously blank. Materials unloaded from these vessels at the Mariel ports were done so with utmost secrecy, with items removed at night, completely concealed beneath black canvas and under heavy guard. Cuban pilots were trained in Czechoslovakia by Soviet experts, and numerous Soviet ships made trips to Cuba to deliver goods, with over 57 voyages in August alone. CIA surveillance of activities on the island in late August initially revealed locations that possibly contained ballistic missiles. It wasn't until October 14th that these suspicions were confirmed. Navy pilots were instrumental in providing aerial inspections and photographs of missile sites scattered throughout Cuba. This responsibility, nicknamed Project Blue Moon, employed RF-8 Crusaders from Navy Light Photographic Squadron 62 to produce photos that confirmed missile locations in Cuba. Though the presence of missiles posed a serious threat, the photographs captured provided assurance the U.S. was equipped with far more superior nuclear weapons, and in larger quantities than those from the Soviets, with a ratio of 17 to 1. However, the fact that the U.S. outranked Soviet missiles was nothing to scoff at. Cuba possessed mid-range and intermediate-range missiles that could easily reach over 1,000 nautical miles, within striking distance of our nation's capital, areas in Canada, and as far south as Peru. These munitions were capable of impacting the United States on a grand level, easily killing upwards of 80 million Americans. I have directed that the following initial steps be taken immediately. The government's first response was to send in the U.S. Armed Forces to control the situation, with the Navy playing a large role in protecting and defending her country by air and sea. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. Once U.S. officials provided evidence of Cuba's intentions to the Organization of American States, foreign ministers quickly reached a unanimous decision to support Kennedy's quarantine of the island. The term quarantine was officially adopted instead of blockade, and was deemed a non-aggressive measure to gain control over the missile crisis in Cuba. Once the definitive decision was made, therefore, the solution was simple. The U.S. Navy was adept to successfully carry out this urgent mission, and would therefore serve as the first line of defense on the sea. Under the leadership of CNO Admiral George W. Anderson, sailors enforced a quarantine that impeded foreign vessels 800 miles from the Cuban border. Many Navy ships retained influential roles with the overall effectiveness of the quarantine. Some of the vessels include USS Newport News, USS Leary, USS Enterprise, and USS Independence. The Leary assisted the Newport News, serving as her destroyer escort. Both the Leary and the Newport News are credited with intercepting one of the first Soviet vessels attempting to enter Cuba, even after arrangements were already in place to begin the removal of Soviet missiles.
As the Lubinsk approached the naval blockade that Friday, November 9th, anticipation levels escalated as crews aboard both ships waited for the Lubinsk response. The carrier successfully stopped the Soviet ship, photographed her contents, and ordered her not to return. Collectively, crews on all vessels inspected আমি কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছ পঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু প্ৰথমতে আমি মানচিত্ৰত কিউবা যিখন দেশ আছে এই দেশখন আমি চাই লৈছোঁ এখন কিউবা দেশ দেখিছেনে কিউবা এইফালে গালফ অফ মেক্সিকো পুৱাৰ্টো ৰিকো এইফালে কেৰিবিয়ান চি গুৱাটেমালা মেক্সিকো আৰু এইফালে ফ্লৰিডা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফ্লৰিডা গতিকে ই এটা দ্বীপপুঞ্জ কিউবা আৰু এই কিউবা দেশখনৰ পটভূমিতেই 1962 চনত এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছিলে যেটোক আমি কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছ বুলি কৈছোঁ গতিকে কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছটো কেনেধৰণে হৈছিল কি পটভূমিত হৈছিল এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম আৰু বিশ্ব ৰাজনীতিত এই কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছটো কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই কথাখিনি আমি জানিব পাৰিম তাৰ আগতে আমি কিছুমান কথা জানি ল'ব লাগিব বিশেষকৈ আমি আগতে আমি গম পাইছোঁই যে কি পৰিস্থিতিত বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোৱাৰ মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছতেই বিশ্ব ৰাজনীতিত যি অৰাজকতা সৃষ্টি হৈছিলে বিশেষকৈ ক্ষমতাৰ কাৰণে যি অৰিয়াহৰিৰ সৃষ্টি হৈছিলে বিশেষকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু সোভিয়েট ইউনিয়নৰ মাজত বিশ্বৰ ছুপাৰ পাৱাৰ হোৱাৰ কাৰণে এই দুটা বিশ্ব শক্তিৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজত পৰস্পৰ বিৰোধী আদৰ্শ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন বিষয় লৈ এই দুই শক্তিৰ মাজত সংঘাত চলিছিলে আৰু সেই সংঘাতৰ পটভূমিতেই আমাৰ কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছটো আৰম্ভ হৈছিলে এখন তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিখন দেখুৱাই আছোঁ পাঠ্যপুথিত তোমালোকৰ দিয়া আছে কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছ দেখিছেনে ইয়াত মেপসহ দেখুৱাই দিছে কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছ তাৰ পাছতে এই কথাখিনি জনাৰ আগতেই আমি কিছু ডিটেইলছত যাবৰ কাৰণে আমি কিউবা দেশখনৰ বিষয়ে কিছুমান তথ্য পোনপ্ৰথমতে জানিব লাগিব এই কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছ বা কিউবান মিসাইল সংকট এই যিটো ঘটনা ইয়াক ইতিহাসত অক্টোবৰ ক্ৰাইচিছ অফ 1962 বুলিও জনা যায় বা কেতিয়াবা ইয়াক কেৰিবিয়ান ক্ৰাইচিছ বুলিও কোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা তাক মিসাইল স্কেয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এই ঘটনাটো 13 দিন ধৰি চলিছিলে 13 দিন এটা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতি বিশ্বৰ মানুহৰ টোপনি যাব পৰা এটা অৱস্থা নাছিল চাৰিওফালে কেৱল সংঘাত আৰু সংশয় আৰু এই 13 দিন বিশ্ব ইতিহাসত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা উৎকণ্ঠাৰ দিন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তোমালোকে পাবাই যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টো লৈ পিনি কেইবাখনো চিনেমা বনোৱা হৈছে আমি তেনেকুৱা এখন বিখ্যাত হলিউড চিনেমা হৈছে 13 ডেইজ বুলি এখন আছিলে 13 ডেইজ তোমালোকে ইউটিউবত এই চিনেমাখন চাব পাৰিবা ইয়াতে গোটেই কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছটো সম্পৰ্কত যিখিনি ঘটনা ঘটিছিলে তাত চিনেমাৰ জৰিয়তে দেখুওৱা হৈছে এতিয়া এই ঘটনাটো কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াত দুটা পক্ষ আছিলে আমি পক্ষকেইটা চাবলৈ যত্ন কৰিম তোমালোকক প্ৰথমতে আমি বিলিজাৰেণ্ট আছে দুটা পক্ষ শত্ৰুপক্ষ প্ৰথম পক্ষটোত আছিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন আৰু কিউবা ছাপৰ্টেড বাই ৱাৰ্ছ পেক্ট আমি আগতে পাইছোঁ ৱাৰ্ছ পেক্ট হৈছে
আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত গঠিত হোৱা যিটো নেটো বাহিনী আছিলে নেটো মানে হৈছে নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন সেই দেশকেইখনৰ তেওঁলোকক কৰ্তৃত্ব দিবৰ কাৰণে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত যিবিলাক দেশে একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে মিত্ৰশক্তিবিলাকে সন্ধিত আবদ্ধ হৈছিলে সেইটো হৈছে ৱাৰ্ছ' পেক্ট আৰু এই ৱাৰ্ছ' পেক্টে এই এটা পক্ষ আছিলে অন্য দিশাতেদি দ্বিতীয় পক্ষত আছিলে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা ইটালী আৰু টাৰ্কি মানে আমি যাক তুৰস্ক বুলি কওঁ আৰু তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছিলে নেটো নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ কেইজনমান উল্লেখযোগ্য কামাণ্ডাৰ আৰু লিডাৰ আছিলে প্ৰথমতে আমি ইয়াত দেখিছোঁ নিকিতা ক্ৰুশ্চেভ হৈছে সেই সময়ৰ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে মূল নায়ক আৰু তেওঁৰ বিপৰীতে আমেৰিকাৰ সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে জন এফ কেনেডি আৰু তেওঁলোকৰ আমেৰিকাৰ সেই সময়ত সেনাধ্যক্ষ ৰবাৰ্ট মেকনামাৰা এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছত আৰু বাকী আৰু বহুতো আছিলে লিডাৰ গতিকে আমি সকলোখিনি নাম আমি নাজানিলেও হ'ব কিন্তু মূল মানুহ যিকেইজন ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি সেইকেইজন হৈছে এজন নিকিতা ক্ৰুশ্চেভ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু এজন হৈছে জন এফ কেনেডি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইয়াৰ পাছতে আমি কিছুমান কথা জানিব লাগিব যে আমি কি কাৰণে কি বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ পটভূমিত এই ঘটনাটো হৈছিল আমি এই কথাটো জানিব লাগিব আমি চাব লাগিব যে আমাৰ যিখন কিউবা আছিলে কিউবা এই বোলা দেশখন আগৰ পৰাই ই বিশেষকৈ 1500 শতিকাৰ পৰাই তাত স্পেইনৰ পৰা যিসকল উপনিৱেশকাৰী গৈছিল তেওঁলোকৰ তাত উপনিৱেশ পাতিছিল কিউবাত আৰু তেওঁলোকৰ অধীনত তেওঁলোকে বহুত বছৰ থাকিল তাৰ পাছতেই কালচাৰেলি কিউবা হৈছে লেটিন আমেৰিকাৰ এটা পাৰ্ট কালচাৰেলি সাংস্কৃতিকভাৱে আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান যিটো জনগাঁথনি সেই জনগাঁথনিটো আমি লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাম যে ইয়াতে টিয়ানো যিবিলাক অৰিজিনেল মূল অভিবাসী টিয়ানো আৰু চিবনেই জাতিবিলাকৰ পাছতেই তাত যথেষ্ট সংখ্যক স্পেনিছ কলনিয়েলিজম যিহেতু হৈছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে আফ্ৰিকান স্লেভছ মানে দাসসকলক আফ্ৰিকাৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিলে আৰু এই পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ কিউবা ইজ 51% মুলাট্টো মিক্স এইখিনি তাৰপাছতেই চাইনিজ আছিলে যথেষ্ট 1% ব্লেকছ আৰু 37 হোৱাইট আফ্ৰিকান আছিলে গতিকে কিউবা বৰ্তমান এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু G77ৰ মেম্বাৰ আৰু আমাৰ নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্টৰ কিউবা এখন মেম্বাৰ মানে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ যিটো ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ সদস্য আৰু এখন ৰিপাব্লিক এখন য'ত সমাজবাদী বা সাম্যবাদী অৰ্থনীতি এতিয়াও চলি আছে যি নেকি লেনিনিষ্ট মাৰ্কছিষ্ট ভাৱধাৰাৰে পৰিচালিত এখন দেশ ঠিক আছে এইখিনিতে এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমি জানিব লাগিব সেইটো হৈছে 1961 চনত আৰম্ভ হৈছিলে বে অফ পিগছ ইনভেশ্যনটোত কি কৰিছিলে এইটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সেই সময়ত তেওঁলোকে কিউবান শাসনকৰ্তাসকলৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে যিসকল এক্সাইলত আছিলে নিৰ্বাসিত হৈ আছিলে সেই নিৰ্বাসিত সৈনিকসকলক লৈ তেওঁলোকে এটা যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই যুদ্ধটোত কি হৈছিলে
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰাজয় হৈছিলে আৰু এটা খুব এটা লজ্জাজনক ঘটনা হৈছিল আমেৰিকাৰ নিচিনা এক ছুপাৰ পাৱাৰ কিউবাৰ নিচিনা শাসনকৰ্তা এখন সৰু দেশৰ এটা সেনাবাহিনীৰ হাতত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছিলে আৰু এই যি বে অফ পিগছ ইনভেশ্যন ইয়াত আমেৰিকাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি যাক আমি CIA বুলি কওঁ যথেষ্ট তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে অৰ্থ ব্যয় কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে সফল হ'ব পৰা নাছিলে আৰু এইখিনিতে আমি জানি থ'ব লাগিব যে সেই সময়ত কিউবাত নেতৃত্ব বহিছিলে ফিডেল কাষ্ট্ৰ এজন পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মূৰৰ কামনি হৈ গৈছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে আৰু তেওঁ কিউবাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে এজন জাতীয় নায়কৰ শাৰীলৈ তেওঁ উত্তৰণ হৈছিল এতিয়া ঘটনাটো হ'ল আমেৰিকাই যিহেতু বে অফ পিগছ ইনভেশ্যনত তেওঁলোকে পৰাজিত হৈছিল বা তেওঁলোকে কিউবাত নিজৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব পৰালৈ সক্ষম হোৱা নাছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা সুযোগৰ অপেক্ষাত আছিল ইতিমধ্যে এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল যে কিউবাৰ যিজন শাসনকৰ্তা আছিল তেওঁৰ নাম হ'ল তেওঁ হৈছে ফিডেল কাষ্ট্ৰ এই ফিডেল কাষ্ট্ৰই তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকিতা ক্ৰুশ্চেভৰ সহায় তেওঁ বিচাৰিলে নিকিতা ক্ৰুশ্চেভে তেওঁ যিহেতু সেই সময়ত গোটেই পৃথিৱীখনতে দুটা মেৰু হৈ আছিলে যে এটা হৈছিলে আমি আগতে কৈছোঁ যে ইষ্টাৰ্ণ ব্লক আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ব্লক আৰু ইষ্টাৰ্ণ ব্লকত তেওঁ যিমান দেশ আছিলে সকলোতে তেওঁ নিজৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে বিশেষ কমিউনিষ্ট আইডিঅ'লজি আৰু সাম্যবাদী ভাৱধাৰা তেওঁ বিয়পাই দিব বিচাৰিছিলে আৰু যেতিয়া ফিডেল কাষ্ট্ৰই তেওঁৰ পৰা সাহায্য বিচাৰিলে তেতিয়া নিকিতা ক্ৰুশ্চেভে তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি আহিল আৰু নিকিতা ক্ৰুশ্চেভে কি কৰিছিলে কিউবাত তেওঁ কিউবাৰ দেশখনক ৰাছিয়ান বেছ হিচাপে এটা ঘাটি হিচাপে তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলে যাতে তেওঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমেৰিকাৰ যিখিনি আগ্ৰাসন এই আগ্ৰাসনত যাতে বাধা দিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ সকলো ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু বিনিময়ত কি কৰিছিলে তেওঁ কিউবাৰ দেশক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকক সহায় সহযোগ কৰি দিছিল এইখিনিতে এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল সেইটো হৈছে আমেৰিকাত ইলেকশ্যন হৈছিলে 62 চনৰ ইলেকশ্যনত হোৱাইট হাউচৰ তেতিয়া এটা ডাঙৰ হেৰি হৈছিলে নতুনকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ আহিছিলে সেই সময়ত জন এফ কেনেডি ৰাষ্ট্ৰপতি এই ছবিত আমি দেখিছোঁ জন এফ কেনেডি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল আৰু এই পিগ অফ যিটো আমাৰ পাইছিলোঁ ইনভেশ্যন যিটো সেই তেওঁ দেখিলে যে এতিয়া আমি যদি সময়মতে কিউবাত আমি কমিউনিষ্ট ভাৱধাৰাটোক যদি বা ফিডেল কাষ্ট্ৰক যদি আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া অদূৰ ভৱিষ্যতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ইতিমধ্যেই কি কৰিছিলে তেওঁ ইটালী আৰু বিশেষকৈ ইটালীত দেখিছেনে ইটালী আৰু টাৰ্কি মানে তুৰস্কত ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ তেওঁলোকৰ টেৰিটৰীৰ পিনে টোৱাই তেওঁলোকৰ টেৰিটৰীক আক্ৰমণ কৰিব পৰাকৈ তেওঁ মিড ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল অৰ্থাৎ মধ্য দূৰত্বভেদী বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ সংস্থাপন কৰি থৈছিল আৰু এই কথাটো যেতিয়া আমাৰ নিকিতা ক্ৰুশ্চেভে কথাটো গম পাইছিলে তেওঁ এটা সুযোগ বিচাৰি আছিলে কি ধৰণে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এই আগ্ৰাসনটোক তেওঁ বাধা দিব পাৰে ইতিমধ্যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছিলে পৰমাণু বম যিটো নিউক্লিয়াৰ বম্বছ আৰ্চিনেল
নিউক্লিয়াৰ ৱাৰহেডৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতা চলিছিল আৰু ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আছিল আৰু কিন্তু ছোভিয়েট ইউনিয়নেও সাৱটি বহি থকা নাছিলে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা সুযোগ বুজি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে কিউবাত কি কৰিছিলে তেওঁলোকে যিটো মধ্যম দূৰত্বভেদী কিছুমান আণৱিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ ইয়াত সংস্থাপন কৰিছিলে খুব গোপনে যেটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই গম পোৱা নাছিল পাছত সোভিয়েট ইউনিয়নৰ নিউক্লিয়াৰ বোমা কিউবাৰ উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ প্ৰায় 21 দিনলৈকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এই কোনো গম পোৱা নাছিলে আৰু তেওঁলোকে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰি আছিল যদিও কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিলে কিন্তু এদিনাখন তেওঁলোকৰ যিখন স্পাই জেট আছিলে স্পাই বিমানখনে ফটো ডিটেক্ট কৰিলে ফটো ডিটেক্ট কৰি পিনি তেওঁলোকে গম পালে যে প্ৰকৃততেই এখন স্পাই জেটে যিখন পিকচাৰ লৈ গৈছিল সেই আমেৰিকাৰ উপকূলীয় অঞ্চলত এই নিউক্লিয়াৰ বোমবিলাক ইয়াত ডিটেক্ট হৈছিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জন এফ কেনেডিয়ে কথাটো গম পোৱাৰ লগে লগেই তেওঁ এক্সকমৰ মিটিং আহ্বান কৰিলে এক্সকম মানে হৈছে এক্সিকিউটিভ কমিটি অন ছিকিউৰিটি কাউন্সিল তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ মিটিঙত তেওঁলোকে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিলে কি কৰা যায় কাৰণ এটা ডাঙৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে প্ৰকৃত বিপদ আহিল কাৰণ যিটো অঞ্চলত কিউবাৰ যিটো অঞ্চলত তেওঁলোকে আণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সংস্থাপন কৰিছিল তাৰ পৰা ফ্লৰিডা বা যিটো আমেৰিকাৰ উপকূল অঞ্চল প্ৰায় 90 কিলোমিটাৰ দূৰ আছিল 90 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে আমেৰিকাৰ প্ৰায়বিলাক মহানগৰ বা ঠাই সোভিয়েট ইউনিয়নৰ যিটো MRBM মিড ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইলছ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আহি গৈছিল যাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ সকলো জনসাধাৰণ শংকিত হৈ পৰিছিল কিজানি এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ আণৱিক যুদ্ধ হৈ যাব নেকি আৰু আণৱিক যুদ্ধ হ'লে যেহেতু ইয়াত কোনো বাচি থকাৰ আশা নাই কাৰণ মিউচুৱেলি এচিয়ৰ্ড ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব দুটা পক্ষই ধ্বংস হ'ব আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ক'লে যে আমি হয়তো এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিব লাগিব এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা বা আক্ৰমণ কৰি হ'লেও বা তেওঁলোকক প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব বুলি যেতিয়া তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে বিশ্বত এটা উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ পাছতেই পৰৱৰ্তী সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধৰ পৰ্যায়লৈ নিব পৰা পৰিস্থিতি এৰাই চলিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজে সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু তাৰ বাহিৰে তেওঁ এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে কিউবা দেশখনক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হওক ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো হ'ল যে তেওঁলোকক ওপৰত নৌসাগৰীয় তেওঁলোকক ব্লকেট দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকক একাষৰীয়া কৰা হ'ব ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো যে যিমানবিলাক জাহাজ সোভিয়েট ইউনিয়নৰ পৰা কিউবা অভিমুখে আহিব সেই জাহাজবিলাকক তেওঁলোকে বাটতে বাধা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাজু হ'ল এই উত্তেজনাৰ ঠিক মাজতেই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জন এফ কেনেডি আৰু সোভিয়েট ইউনিয়নৰ সেই সময়ৰ প্ৰেছিডেণ্ট নিকিতা ক্ৰুশ্চেভ এই দুইজন নেতাৰ মাজত এটা আলোচনা হ'ল তেওঁলোকে নেগচিয়েশ্যন কৰিলে আৰু সেই সময়ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এটা চিক্ৰেট এটা গোপন এটা সন্ধিও কৰিলে মানে আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছে গম নোপোৱাকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যে তেওঁ সোভিয়েট ইউনিয়নৰ দিশে টুৱাই থোৱা জুপিটাৰ বুলি কোৱা যিকেইটা বেলিষ্টিক মিছাইল আছিলে মিড ৰেঞ্জৰ সেই বেলিষ্টিক মিছাইলকেইটা তুৰ্কী আৰু ইটালীত আছিলে সেইকেইটা কিন্তু তেওঁ তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব আৰু সেই কথাটো গোপন থাকিব আৰু তাৰ বিনিময়ত সোভিয়েট ইউনিয়নে কি কৰিব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আগত সকলো দেশৰ মানে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি সোভিয়েট ইউনিয়নে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে ভৱিষ্যতে তেওঁলোক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে ভৱিষ্যতে কোনো পৰিস্থিতিতে কিউবান দেশখনক আমেৰিকাই পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ নকৰে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত সামৰিক প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰও এই ক্ষেত্ৰত সংযমী হৈ তেওঁলোকে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ যিকেইটা IRBM জুপিটাৰ IRBM কেইটা তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব। তো এই যিটো বিখ্যাত তেওঁলোকৰ মাজত নেগচিয়েশ্যন হ'ল দুইজন বিশ্ব নেতাৰ মাজত, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তে কি হৈছিলে, প্ৰায় 13 দিনৰ দিনা পাছত এই যিটো ডেডলক হৈছিলে সেই ডেডলকটো অন্ত পৰিছিলে বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া ইয়াৰ লগে লগে কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছৰ অন্তৰত যি গোপন বুজাবুজি হৈছিল খুচেব আৰু জেনেফ কেনেডিৰ মাজত, তাৰ ফলস্বৰূপে দুইখন ছুপাৰ পাৱাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ মাজত নিউক্লিয়াৰ হটলাইন আৰম্ভ হ'ল। তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ হটলাইন মানে তেওঁলোকৰ মাজত পোনপটীয়া যোগাযোগ আৰম্ভ হ'ল আৰু ইয়াৰ পাছতে কেইবাখনো নিউক্লিয়াৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সম্পৰ্কে কেইবাখনো চুক্তি হৈছিলে আৰু সেই চুক্তিকেইখন আমি পাছত গম পামগৈ যে কেনেকৈ CTBT হ'লগৈ, NPT হ'ল, লিমিটেড টেষ্ট বেন ট্ৰিটি, আৰু এই চুক্তিবিলাকৰ জৰিয়তে দুয়োখন দেশেই তেওঁলোকে কিছুমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সীমিত কৰিবৰ কাৰণে ৰাজি হৈছিল। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আমি এইটো কথাও আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো যি কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছ হৈছিল, এই ক্ৰাইচিছটোৱে দুয়োখন দেশৰ মাজত যিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ভাৱ, সেই ভাৱটো পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ বঢ়াই তুলিলে। কাৰণ কিছুমান ইছ্যু তাত ৰিজল্ভ নহ'ল। ছোভিয়েট ইউনিয়ন কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পৰাজিত হোৱা যেন, লুজাৰ হোৱা যেন অনুভৱ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু আইডিঅ'লজিৰ যিটো সংঘাত, আদৰ্শগত সংঘাতটো পৰৱৰ্তী সময়লৈকে চলি থাকিলে। গতিকে আমি কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছ সম্পৰ্কে মোটামুটি এটা আভাস পালোঁ কি ধৰণে হৈছিলে। গতিকে এই বিষয়বিলাক পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত, বিশেষকৈ সমসাময়িক বিশ্বৰ ৰাজনীতিত। কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছটোৱে হৈছে এনেকুৱা এটা বিশ্বত প্ৰথম ঘটনা য'ত নেকি শীতল যুদ্ধটো এটা পূৰ্ণাংগ যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ নহ'ল, মানে কোল্ড ৱাৰটো হট ৱাৰলৈ ৰূপান্তৰ নহ'ল, কিন্তু এটা এক্সট্ৰিম পইণ্টলৈ গুচি গৈছিলে, এটা চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ গৈছিলে। যদি অলপ এটা সামান্য ভুলৰ কাৰণে হয়তো দুইটা ছুপাৰ পাৱাৰ মাজত যদি কেনেবাকৈ পূৰ্ণাংগ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'লহেঁতেন, হয়তো বিশ্ববাসী মহা বিপদত পৰিলেহেঁতেন। হয়তো পৃথিৱীখন, কাৰণ সেই সময়ত পৃথিৱীখন ধ্বংস কৰিব পৰাকৈ দুয়োখন দেশৰ মাজত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আণৱিক বোমা আছিলে আৰু সেই আণৱিক বোমাই মানৱ জাতিক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ত যথেষ্ট আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এইটোৱে আছিলে কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছ। গতিকে তোমালোকে, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মোটামুটি এটা আভাস পাইছা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয় এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।